حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا کو چند اشعار کے ذریعے سے مدعو کر دیا جائے۔ حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسانوں کی آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے، خطا انسانوں کی آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے۔ بری صحبت سے بچنے کی فکر کر پیارے، یہ اکثر نوجوانوں کی جوانی چھین لیتی ہے۔ اور ہمارے پر یہاں پر معصوم بچے بھی ہیں اور ان کے گارجن یعنی ذمہ دار حضرات بھی موجود ہیں۔ میں ان حضرات گارجن حضرات کے نظر یہ شیئر کرتا ہوں کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کے رس کو بھولے گا۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں الفاظ کے رس کون بھولے گا۔ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا، ہمیں یہ ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ اب میں حضرت والا کا استقبال اس شعر سے کر دوں کہ وہ قوم خودکشی کے صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ قوم خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے۔ جہاں جہاں اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے، جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے۔ جناب حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور حفاظ کرام اور شعراء کرام اور سامعین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رات کافی ہو چکی ہے اور ابھی مزید آپ حضرات کو کچھ دین کی باتیں سننی ہیں، اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر غنودگی کے آثار ہیں، آپ کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، لیکن آپ حضرات بڑے ہی منتخب اور چنیدہ ہیں۔ جلسہ سننے تو بہت لوگ آئے تھے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے، لیکن آپ لوگ چنیدہ اور منتخب ہیں۔ آپ لوگوں کو میں خوشخبری سنا دوں سب سے پہلے، اور میں اپنی طرف سے نہیں سناؤں گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، وہ میں آپ حضرات کو خوشخبری سنا دوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر چند لوگ جمع ہو جائیں، بستی سے، علاقے سے، اطراف سے آ کر جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی کی سیرت بیان کریں، تو اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی۔ انشاءاللہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق آپ لوگ بخشے بخشائے اٹھیں گے، آپ لوگوں پر جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات بالکل اطمینان سے بیٹھے رہیں اور اخیر تک بیٹھے رہیں، دعا کر کے جائیں، طے کریں انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے، کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے بابرکت، سب سے مقدس، سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد کل کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی کے لیے قصیدہ لکھا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے، جب گئے ہیں مدینہ منورہ اور گنبد خضرا پر نگاہ پڑی ہے تو اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ مرثیہ پڑا ہے۔ وہ مرثیہ کیا ہے؟ وہ مرثیہ یہ ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود
وجود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا حشر کا غم، مجھ کو کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے صدقے میں جنت سجائی گئی، جس کے صدقے میں کوثر لٹایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں اپنے زمانے کے علماء، اپنے زمانے کے مورخین، اپنے زمانے کے محدثین، اپنے زمانے کے مفکرین نے نبی کی مدح سرائی میں قلم اور زبان کی طاقت لگائی، لیکن نبی کی تعریف بیان نہیں کر سکے۔ کیوں؟ نبی کی تعریف بیان ہی نہیں ہو سکتی، نبی کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی اس کائنات کے دھولا ہیں، نبی وجہ تخلیقی کائنات ہیں، اس کائنات کے پیدا ہونے کا مقصد میرے آقا ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوست، دنیا میں بہت سارے نبی آئے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، اور جتنے بھی نبی آئے ان کی نبوت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا، یعنی پہلے وہ دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد ان کو نبوت کا تاج عطا کیا گیا۔ لیکن قربان جاؤ، میرا آقا، میرا مولا، کل جہان کے آقا، کل جہان کے مولا، کالی کملی والے، جگر گوشے آمینہ، یتیم عبداللہ، سید الاولین والآخرین، سید الراکعین، سید الساجدین، سید الشاہدین، سید الانبیاء والمرسلین، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، رحمت عالمیہ، صفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ یہی تو مطلب ہے انا نبی والآدم بین الماء والطین، میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ چنانچہ اس کے استدلال میں ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر نقل کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، اس دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد کے وسیلے سے مانگ لینا۔ بیٹا تعجب میں ڈوب جاتا ہے، کہتا ابا جان، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان آپ ہیں، آپ سے پہلے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، آپ سے پہلے تو جنات رہتے تھے اس دنیا میں، آپ سے پہلے کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں، یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ تو سنو 14 صدی کے مسلمانوں، سنو اے نوجوان بھائیوں، نبی کا مرتبہ سنو، نبی کا مقام سنو، نبی کا تقدس سنو، اور نبی کے عشق میں جھوم جاؤ تو کم ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے سن، بات اتنی ہے کہ اگر محمد کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو تیرے باپ آدم کو بھی اس دنیا میں نہ بھیجتا۔ کیا مطلب نکلا اس حدیث کا کہ اگر میرے آقا اس دنیا میں نہ آتے تو آدم کو اس دنیا میں نہ بھیجا جاتا، میرے آقا اس دنیا میں نہ آتے 1,24,000 انبیاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، جن و بشر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، زمین و آسمان نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، فرشتے نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، عظماء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، ادباء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، فصحاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے، بلغاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو کائنات کو ایک ذرے کو بھی وجود نہ بخشا جاتا۔ وجود فطرت کے لوح، وجود فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا جس کو علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال نے کس لطیف انداز میں فرمایا، نہ ہو اگر یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یا زمین کا پانی پر بھی جانا، یا آسمان کا بغیر ستون کے کھڑے ہو جانا، یہ چاند کی
चमक हो, या सितारों की जिलबिलाहट हो, या ये सहराओं के सन्नाटे हो, या शेर की दहाड़ हो, या सांप की फुनकार हो, ये तमाम चीजें हमारे और आपके आका के सदक़े और तोफैल में बनाई गई। बताओ मर्तबा है बड़ा कि नहीं है? मेरे आका की सीरत को कौन बयान कर सकता है? मेरे आका की हर अदा अदा मुअजिज़ा है, मेरे आका की हर अदा बेमिसाल है, मेरे आका का उठना बेमिसाल है, मेरे आका का बैठना बेमिसाल है, मेरे आका का शबाब भी बेमिसाल है, मेरे आका की तुफूलियत भी बेमिसाल है, मेरे आका का इस दुनिया में आना भी बेमिसाल है, और मेरे आका का इस दुनिया से जाना भी बेमिसाल है। मेरे आका को कौन पा सकता है? मेरे आका के अखलाक भी बेमिसाल। मेरे भाइयों, मैं इसी को थोड़ा मुख्तसर करके बयान करना चाहता हूँ। मेरे आका के अखलाक भी बेमिसाल हैं। तुम उसके अखलाक नहीं जानते। ए नौजवानों, अपने नबी के अखलाक को जानो और नबी की सीरत पढ़ो। नबी की उल्फत और नबी की मोहब्बत, जो लोगों को नबी ने मोहब्बत दी है और लोगों में नबी ने जो मोहब्बत तक़सीम की है, वो कौन बयान कर सकता है? अल्लाहु अकबर। आज हम तो अपने दोस्तों को माफ नहीं कर पाते। अगर हमको एक गाली दे दे तो हम उसको माफ नहीं कर पाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो आमिना का दिलबर, वो रसूलों का अफसर, कितने बड़े जिगर वाला था, कितने बड़े ज़र्फ वाला था, जिसने अपने जानी दुश्मनों को माफ कर दिया, जिसने उनको भी माफ किया जो उसके बदन पर गलाज़त भरी ओझड़ी डाला करते थे, जिसने उनको भी दुआएं दी जो उनके ऊपर कोड़ा और करकट डाला करते थे, जिन्होंने उनको भी दुआएं दी जो आपको खून से लथपथ किया करते थे। आप जब ताइफ के मैदान में तौहीद की दावत देने के लिए गए हैं तो आपको वहां के शोरीदा शर और शोरा पस्त और कमीने और लुच्चे लफंगे लोगों ने आपको वहां मारना शुरू किया, और मारते 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 आपको एक दरख्त के नीचे ले आए। आप दरख्त के नीचे आते हैं, थक हार करके हाँफते और कांपते हुए बैठ जाते हैं, लेकिन उनको यहां तक भी चैन नहीं आता है तो कुछ नौजवानों को भेजते कि जाओ इनको इस बस्ती ही से निकाल कर बाहर फेंक दो। चुनांचे वो नौजवान आते हैं और पत्थर मारते मारते आपको बस्ती से बाहर फेंक देते हैं। अल्लाह को जलाल आता है, अल्लाह को जोश आता है, 14 तबक लरस उठते हैं, अल्लाह की गैरत जोश में आती है। वो रब्बुल इज्जत है, वो इज्जत का रब है, उसकी गैरत जोश में आती है। फरिश्तों को हुक्म होता है, फरिश्तों जाओ जिस तरह मुमकिन हो मेरे महबूब की तसल्ली का सामान करो। चुनांचे हवाओं के फरिश्ते आकर दस्त बस्ता खड़े होते हैं और कहते हैं, या नबी अल्लाह, आप इजाजत दीजिए कि इन कमीने लोगों को जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको लहूलहान किया है, जिन्होंने आपके बदन पर पत्थर मारे हैं, आप हवाओं में ले जाकर के इनको पटक दिया जाए। जहां पहाड़ों के फरिश्ते आते हैं और दस्त बस्ता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या नबी अल्लाह, ए सितम रसीदा, ए हक के लिए सताए जाने वाले, इजाजत दीजिए कि इन दोनों पहाड़ियों को आपस में मिला दूं ताकि ये तमाम लोग इन दोनों पहाड़ों के बीच में पिस जाएं। वो अब्र लुत्फ जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पे पत्थर बरसते थे। लेकिन नबी ने जब फरिश्तों का ये सवाल सुना तो उस नबी को पत्थरों से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि ईंट का जवाब वो पहाड़ों से दे सकता था। ईंट का जवाब वो इस तरह दे सकता था कि पूरी बस्ती को ज़ेरो ज़बर कर दिया जाए, पूरी इस बस्ती को पलट दिया जाए। लेकिन क्या फरमाया जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने? सुन के फरमाया, मैं इस तहर में तहरो गज़ब बनकर नहीं आया। अगरचे लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक की दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएंगी, खुदाए पाक के आगे अपना सर झुकाएंगी। मैं क्यों इनके हक में कहरे इलाही की दुआ मांगूं? बशर हैं बेखबर हैं, क्यों तबाही की दुआ मांगूं? तो याद रखो मेरे भाइयों, ये इस्लाम अखलाक के जरिए से फैला है, इस्लाम इंसानियत के जरिए से फैला है, इस्लाम मोहब्बत के जरिए से फैला है, इस्लाम उल्फत के जरिए से फैला है, इस्लाम भाईचारगी के जरिए से फैला है। इस्लाम में नफरत का नामो निशान नहीं है। और खास तौर से हमारा हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर हमारा कोई हिंदू भाई इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो हम जा करके उसके शमशान घाट पर उसको पहुंचा करके आए। इस्लाम की तालीम देता है। नबी ने फरमाया, एक मर्तबा नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम
वो मुसलमान नहीं। सहाबा लरज़ गए, कांपने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं, कसम खा कर फरमा रहे हो मोमिन नहीं? तो क्या फरमाया नबी ने? ये नहीं फरमाया नमाज न पढ़े वो मोमिन नहीं, ये नहीं फरमाया कि शराब पिए वो मोमिन नहीं, बल्कि फरमाया वल्लज़ी ला यअमनु जारहु, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे मुतमईन न हो। यहाँ जारहु का लफ्ज है, यहाँ मुसलमान का लफ्ज नहीं है। अहले इल्म जानते हैं जार का लफ्ज जिस तरह से मुसलमान के लिए शामिल है, ऐसे ही गैर मुस्लिम हिंदू के लिए भी शामिल है। अगर हमारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई रहता है तो उसको उसकी गमगुसारी करना और उसको पूछना, और अगर भूखा हो तो उसको खाना खिलाना, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी मिजाज पुरसी करना, ये भी इस्लाम हमको सिखाता है। इस्लाम में नफरत नहीं है, इस्लाम में अदावत नहीं है, इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं। और मैं तुमको क्या सिखाऊं, क्या सुनाऊं? नबी ने तो यहूदी यकीनन दुश्मन है इस्लाम के और दीन के, लेकिन नबी ने तो एक यहूदी का भी पाखाना अपने हाथ से धुल दिया था, अपने हाथ से पाखाना धुला था और फरमाया कि मेरा मेहमान है। अगरचे उसने अजियत पहुंचाने के लिए हरकत की थी, लेकिन नबी की रहमत देखो, नबी की उल्फत देखो, नबी की राफत देखो, नबी की मुअद्दत देखो कि एक यहूदी के पायखाने को भी अपने हाथ से साफ किया था। ये नबी की तालीमात है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, नफरत में मत बटो, एक दूसरे से नफरत मत करो, आपस में भी मोहब्बत करो, और अब हिंदू मुसलमानों में भी आपस में मोहब्बत रखो, आपस में भाईचारगी रखो। अगर आपका कोई गैर मुस्लिम भाई परेशान है, तंगदस्त है, तो उसकी मदद करो, उसकी खैरख्वाही करो, उसकी हमदर्दी करो। ये भी उनको इस्लाम सिखाता है। इस्लाम में नफरत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तालीमी बेदारी का जलसा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मदरसे में जो बच्चा जाता है वो 6-7 साल के बाद जाता है। उससे पहले उसकी माँ की गोद उसका सबसे पहला मदरसा हुआ करती है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा हुआ करती है। एक माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को दीनदार बना सकती है, अपने बच्चे को मुत्तकी बना सकती है, अपने बच्चे को परहेजगार बना सकती है, अपने बच्चे को सच्चा और पक्का नमाजी बना सकती है, अपने बच्चे के अंदर कोई भी बुराई नहीं पैदा हो वो ऐसा बना सकती है। लेकिन अगर एक माँ चाहे तब, क्योंकि आप देखिए, तारीख उठा के देख लीजिए, जितने बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं वो सब के सब तुम्हारी गोदों पे पले और बढ़े थे। चाहे वो अंबिया की मुकद्दस जात हो, वो भी तुम्हारी गोद से पले बढ़े थे। चाहे वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। चाहे वो इमाम शाफई हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। चाहे वो इमाम अहमद इब्न हंबल हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। चाहे वो इमाम मालिक हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। चाहे ख्वाजा शहाबुद्दीन नक्शबंदी हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। चाहे ख्वाजा साबिर कलियरी हो, वो भी तुम्हारी गोद के परवरदा थे। तो कल हमारी गोद से इतने बड़े बड़े वली पैदा हो रहे थे, इतने बड़े बुजुर्ग पैदा हो रहे थे, लेकिन आज हमारी गोदें क्या हो गई? आज हमारी गोदों में क्या हुआ कि आज बड़े बड़े बददीन पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े जाहिल पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े शराबी और कबाबी पैदा हो रहे हैं, ऐसे अफराद पैदा हो रहे हैं जो दीन को खुद मेटना चाहते हैं। ये क्या है? ये इस वजह से कि हमारी गोदें बिगड़ गई। हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी छोड़ दी। हमने अपने बच्चों को जो बचपन में सिखाया करती थी पहले की माई, हमने वो सिखाना छोड़ दिया। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ कि बच्चा मकतब में 6 साल के बाद जाता है, उससे पहले वो तुम्हारी गोद का तालिब इल्म होता है, वो तुम्हारी गोद का शागिर्द होता है। तुम चाहो तो उसको नेक बना दो और तुम चाहो तो उसको बुरा बना दो। चांचे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कितने बड़े बुजुर्ग थे, कितने बड़े वली थे। एक मरतबा ये एक मजमे में तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा आकर के इनके हाथों पर इस्लाम होने के लिए आ गया। तो ये तो मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद खुशी में झूम रहे थे और अपने घर जा रहे थे कि आज अपनी माँ को ये कारगुजारी सुनाऊंगा कि इतने लोगों ने मेरे हाथ में इस्लाम कबूल किया है। लेकिन जब घर पे गए और माँ से ये बात कही तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, ए बेटा, ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या तूने इसको अपना कमाल समझ लिया? अगर आज तेरे बयान से हजारों सैकड़ों लोगों के दिल मोम हो रहे हैं और तेरे हाथ पर ईमान कबूल कर रहे हैं, तो ए बख्तियार काकी, इसमें तेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें तेरी माँ का कमाल है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। तो बख्तियार काकी ने कहा, माँ, ये तो मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करती हैं, लेकिन आपका कमाल कैसे है? ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, ये तो मैंने मेहनत किया इसका नतीजा है। तो माँ ने कहा, बेटा नहीं, सुनो मैंने क्या किया है।
جب سے تم میرے پیٹ میں آئے تھے، جب سے تم میرے مادر رحم میں آئے تھے، اس وقت سے لے کر کے تمہارے پیدا ہونے تک کبھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ روزانہ میں تہجد میں اٹھتی تھی، وضو کرتی تھی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اے اللہ اس کو اپنے دین کا علم عطا فرما، اس کو اپنے معاصرین پر سبقت عطا فرما، اپنے دنیا والوں پہ اس کو سورج اور چاند کی طرح چمکا دے۔ میں دعا کرتی رہی اس یہاں تک کہ تمہاری پیدائش ہوئی۔ جب تم پیدا ہوئے تو یہیں تک بس نہیں کیا میں نے، جب تم کو دودھ پلانے کے لیے میں اپنے گود میں لیتی تھی تو میں سب سے پہلے وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتی، اس کے بعد میں تم کو دودھ پلاتی تھی۔ اے بختیار کاکی، 2.5 سال کی مدت میں نے کبھی بغیر وضو کے تم کو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اکبر، یہ مائیں ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی۔ جب ایسی ماں پرورش کرتی تھی تو بیٹا بھی ولی اور خطب پیدا ہوتا تھا، بیٹا بھی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم پیدا ہوتا تھا۔ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنی گود کو بگاڑ دیا، اس لیے میں مختصر وقت میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنی گودوں کو نیک بناؤ۔ اپنے بچوں کو بچپن میں وہ سادے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں، جو تم ان کے ذہنوں میں ڈال دو گے، جو گتھی میں بٹھا دو گے، وہ مرتے دم تک ان کے ذہنوں میں بٹھا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن میں ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھا سیکھ دو اور ان کو سچی باتیں سکھلاؤ، ان کو نبی کے واقعات بتاؤ، ان کو بزرگوں کے واقعات بتاؤ، ان کو جھوٹ کی برائی بتاؤ۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔